Thank you so much. Thank you so much. It's so wonderful. Σας ευχαριστώ. Saying at the go ahead. Είναι υπέροχο που είμαι μαζί σας. I was saying in the beginning of the meeting, I had a dream that I missed the meeting by 2 hours. And I was so upset. Πριν ξεκινήσουμε έλεγα ότι ονειρεύτηκα ότι είχα χάσει την συνάντηση αυτή για 2 ώρες και είχα αναστατωθεί. So I'm so happy that I'm actually on time and here. Οπότε είμαι τελικά πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι πραγματικά εδώ και στην ώρα μου. Wonderful. Well, today my topic is peace of mind regardless of Σήμερα το circumstances. θέμα μου είναι η γαλήνη του νου άσχετα από τις περιστάσεις. And working the program in the worst of times. Και το να δουλεύεις το πρόγραμμα ακόμα και στις χειρότερες περιστάσεις. And I would like to just have a 1 minute of silent meditation as I ask my higher power for guidance and for my higher power's loving presence to just fill me and fill everyone with their higher power's presence. So one minute. Θα ήθελα να κάνουμε 1 λεπτού σιωπηλό διαλογισμό για να ζητήσω από την ανώτερη μου δύναμη να με καθοδηγήσει και να είναι παρούσα σε αυτή τη συνάντηση, σε αυτό το μοίρασμά μου. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Well, it is a pleasure to be here with you today. As was stated in the introduction, I have been in the program quite a while. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είμαι στο πρόγραμμα εδώ και αρκετό καιρό. But don't let the amount of time that I've been here fool you, because I have almost 35 years of failure in the program and almost 35 years of half measures and delusional thinking, and failure in the program is really what I have the most experience in. Αλλά μην αφήσετε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα, το μέγεθος του χρονικού διαστήματος να σας ξεγελάσει, διότι έχω περάσει περίπου 35 χρόνια με αποτυχίες μέσα στο πρόγραμμα και 35 χρόνια με ημίμετρα και με ψευδαισθήσεις όσον αφορά το τι κάνετε μέσα. So I feel qualified to tell you how not to work the program, and maybe in all those years I've learned a couple things that might be of use to you today. Οπότε νιώθω ότι έχω όλα τα προσόντα για να σας μιλήσω πώς να μην δουλεύει το πρόγραμμα και okay, that's it. Yeah, go on. Okay. All right. So for myself, I always thought that the cause of my suffering was the people in my life and the circumstances in my life,
but I have come to understand through working the program that that is not true. Πάντα πίστευα ότι η αιτία για τα προβλήματά μου ήταν οι άνθρωποι που βρίσκονται στη ζωή μου και οι περιστάσεις της ζωής μου, αλλά με το πρόγραμμα έφτασα να καταλάβω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. The cause of my suffering is really that I'm trying to play the higher power and I'm trying to force my will. Η αλήθεια είναι ότι η αιτία για τα δεινά μου είναι ότι εγώ προσπαθώ να το παίξω ανώτερη δύναμη και προσπαθώ να επιβάλλω τη δική μου θέληση. Other people and circumstances do not cause my suffering. I cause my suffering when I'm trying to play the higher power. Δεν είναι οι άλλοι άνθρωποι που προκαλούν τα δεινά της ζωής μου. Εγώ είμαι αυτή που τα προκαλώ, παριστάνοντας την ανώτερη δύναμη. And the big book tells me that this is true. The big book is where I got this information. So please turn with me to page 62 in your big books. Και το μεγάλο βιβλίο μου λέει ότι τα πράγματα είναι έτσι. Από εκεί πήρα εγώ τις πληροφορίες. Οπότε πηγαίνετε στο μεγάλο βιβλίο στη σελίδα 62. Προφανώς στα ελληνικά είναι διαφορετική η σελίδα. So on page 62, that first full paragraph, it starts with selfishness, self-centeredness. That is the root of my troubles. Στη σελίδα 62, η πρώτη παράγραφος ξεκινάει με την έννοια του εγωισμού και της εγωκεντρικότητας. Εκεί βρίσκεται η αιτία των δεινών μου. And it says, my troubles are basically of my own making in that next paragraph. Και στην επόμενη παράγραφο λέει ότι τα προβλήματά μου είναι δικό μου δημιούργημα. It goes on to tell me that I am an extreme example of self-will run riot. Και συνεχίζει λέγοντας ότι είμαι ένα τυπικό παράδειγμα το πώς η ατομική θέληση, η προσωπική μου θέληση χάνει τον έλεγχο, αγριεύει. And what that means to me is that I'm trying to play the director in the show of life. Και αυτό που όλο αυτό λέει σε μένα είναι ότι εγώ προσπαθώ να το παίξω ως σκηνοθέτης της ζωής μου. But I am not the director. I am just one of the small actors in the show. Αλλά δεν είμαι εγώ ο σκηνοθέτης. Είμαι απλά ένας ηθοποιός με ένα μικρό ρόλο μέσα στην όλη παράσταση. I don't know the storyline. Δεν ξέρω καν τα λόγια του έργου. I don't know the lines that the other actors need to say. Δεν ξέρω ούτε τα λόγια που οι άλλοι ηθοποιοί θα πούνε. But I think I do. Αλλά εγώ νομίζω ότι ξέρω. I think I know better than God how life needs to be going and how people need to be acting. Νομίζω ότι ξέρω καλύτερα από το Θεό πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα και το πώς θα πρέπει να ενεργούν οι άνθρωποι. I think I know better than my husband's higher power how he needs to be acting and what he needs to be doing. Έχω την εντύπωση ότι ξέρω καλύτερα από την ανώτερη δύναμη του άντρα μου ως προς το πώς πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να ενεργεί εκείνος. I think I know better than my children's higher power how their lives need to be and what they need to be doing and saying. Πιστεύω ότι ξέρω καλύτερα και από την ανώτερη δύναμη των παιδιών μου το πώς πρέπει να ενεργούν και το τι να κάνουν και τι χρειάζεται να κάνουν και τι να πούν. So I forget that I am just an actor and I don't know the storyline. Ξεχνάω ότι είμαι απλά μια ηθοποιός και ότι δεν ξέρω καν το story της παράστασης. I forget that I'm not running the show.
ξεχνάω ότι δεν είμαι εγώ ο παραγωγός της παράστασης. So what is the answer? How can I get out of this? Οπότε, ποια είναι η απάντηση σε αυτό και πώς μπορώ να βγω από όλο αυτό το πράγμα? Well, it tells me in the bottom of page 62, it says, first of all, I have to quit playing God. It doesn't work. Μου λέει λοιπόν στο τέλος της σελίδας 62 ότι πρέπει να σταματήσω να παίζω το Θεό, διότι δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. And not only does it not work, but it causes me to suffer when I think that I am the higher power and I try to force my will. Όχι μόνο δεν δουλεύει, αλλά προκαλεί και δεινά βάσανα όταν προσπαθώ να παριστάνω το Θεό και να διευθύνω. So it's best if I let God be God. Οπότε το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να αφήσω το Θεό να είναι ο Θεός. And when I don't try to run the show. Και να μην προσπαθώ να διευθύνω εγώ την παράσταση. So from here on out, I get to practice on a daily basis, letting God be my director. Οπότε από εδώ και πέρα αυτό που χρειάζεται να κάνω σε καθημερινή βάση είναι να εξασκούμε στο να αφήνω το Θεό να κάνει αυτό που να κάνει. So I get to pause and I get to ask God for my lines, what God would have me say. Χρειάζεται να κάνω παύση και να ρωτάω το Θεό να μου δώσει τα λόγια μου, να μου πει τι πρέπει να πω. And I get to ask my director because we know the director helps the actors know how to act. That's what the director does. Και πρέπει να ρωτάω τον σκηνοθέτη, γιατί ξέρουμε ότι ο σκηνοθέτης είναι αυτός που λέει στους ηθοποιούς πώς να παίζουν. So now I get to practice pausing and asking God how to act in situations that arise during the day. Πρέπει λοιπόν να κάνω παύση, να σταματάω και να ζητάω από τον Θεό, από τον σκηνοθέτη, να μου πει πώς πρέπει να ενεργώ κατά τη διάρκεια της ημέρας. And it says in this paragraph there at the bottom of the page on page 62 that God is the principal. Λέει λοιπόν σε εκείνη την παράγραφο, στην τελευταία παράγραφο της σελίδας 62, ότι ο Θεός είναι η αρχή. And that comes from the stock brokerage background of Bill W. Αυτό προέρχεται από τον ιστορικό, την ιστορία του Bill W. And so it says, God is the principal, I am God's agent. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός είναι η αρχή και εγώ είμαι ο ενεργός, ο παράγοντας που ενεργεί του Θεού. And the agent's job is to work for whatever goals that the principal has. Και ο παράγοντας, ο εντεταλμένος του Θεού, είναι να κάνει αυτό που ο Θεός του λέει να κάνει. So my job is to work for God's goals. Η δουλειά μου λοιπόν είναι να δουλεύω για τους σκοπούς του Θεού. So on a daily basis, I get to practice making God's will my only goal. Οπότε σε καθημερινή βάση αυτό που πρέπει να κάνω είναι να κάνω το θέλημα του Θεού τον δικό μου μοναδικό στόχο. So in my prayers now, rather than asking God for my will to be done and to give me what I want, οπότε στις προσευχές μου, αντί να ζητάω από το Θεό να γίνει το θέλημά μου και να γίνει αυτό που θέλω εγώ, now in my prayers I say, your will is my only goal. τώρα στις προσευχές μου λέω,
Το θέλημά σου είναι ο μοναδικός μου σκοπός. Your will be done, not mine. Το δικό σου θέλημα να γίνει και όχι το δικό μου. My husband is on a feeding tube. He's a cancer survivor. Ο άντρας μου έχει περάσει καρκίνο, έχει επιβιώσει από καρκίνο και τρέφεται μέσα από ένα σωλήνα. And about 6 months ago, I didn't know if he was going to live or die. Και πριν 6 μήνες δεν ήξερα αν θα ζούσε ή θα πέθαινε. And I was terrified that I would be left to parent my adult children with disabilities on my own. Και είχα τρομοκρατηθεί στη σκέψη ότι θα έμενα μόνη μου να φροντίζω τα ενήλικα παιδιά μου, τα οποία όμως έχουν αναπηρίες, και θα μείνω μόνη μου να το κάνω αυτό. I was terrified that he would die. Ήμουν τρομοκρατημένη στη σκέψη ότι θα πεθάνει. He was getting pneumonia every 3 or 4 weeks. Κάθε 3-4 εβδομάδες πάθαινε πνευμονία. And going to the emergency room for treatment, and we didn't know if he would make it through the night. Και πήγαινε στα επίγοντα για θεραπεία και δεν ξέραμε αν θα βγάλει τη νύχτα. And in the midst of that, I looked to program to help me through that. Και εν μέσω όλου αυτού της κατάστασης στράφηκα στο πρόγραμμα για να με βοηθήσει με όλο αυτό. And I came back to this paragraph. Και ήρθα σε αυτή την παράγραφο. And I said, God, your will be done, not mine. Και είπα, Θεέ μου, το δικό σου θέλημα να γίνει, όχι το δικό μου. Whatever your will is, God. Όποιο και είναι το θέλημά σου. I accept it, I welcome it, and I say thank you. Το δέχομαι, το καλωσορίζω και λέω και ευχαριστώ. If it's your will that he is alive one more day, that's all I want. Αν το θέλημά σου είναι να ζήσει άλλη μια μέρα εκείνος, τότε αυτό είναι το μόνο που θέλω κι εγώ. Your will be done, not mine. Να γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου. And in doing that, I was able to get out of myself. Και κάνοντας αυτό, μπόρεσα να βγω έξω από τον εαυτό μου. And try to be helpful to him. Και προσπάθησα να είμαι εξυπηρετική ως προς αυτό, να τον βοηθήσω. But I had to practice that on a moment-by-moment basis and do it throughout the day. Αλλά έπρεπε αυτό να το εξασκώ σε βάση λεπτό προς λεπτό, και αυτό να συμβαίνει όλη τη μέρα. I would say, I surrender, God. Έλεγα, παραδίδομαι, Θεέ μου. Your will is my only goal. Η δικιά σου θέληση, το δικό σου θέλημα είναι ο μόνος σκοπός μου. And I accept it, I welcome it, and I say thank you. Το δέχομαι, το καλωσορίζω και λέω ευχαριστώ. Your will be done, not mine. Να γίνει το δικό σου θέλημα και όχι το δικό μου. And I was at peace. I felt peace. Και γαλήνεψα, ένιωσα γαλήνη. I know now that surrender is my shortest pathway to peace. Τώρα ξέρω ότι η παράδοση είναι ο συντομότερος δρόμος για να φτάσω στη γαλήνη. Surrender is my shortest pathway to peace. Η παράδοση είναι ο συντομότερος δρόμος για να φτάσω στη γαλήνη. This program has given me a life beyond my wildest dreams. Αυτό το πρόγραμμα μου έχει χαρίσει μια ζωή που πάει πέρα από τα πιο τρελά μου όνειρα. Not because my circumstances have changed, Όχι γιατί έχουν αλλάξει οι περιστάσεις της ζωής μου,
but because my attitude about my circumstances has been transformed. Αλλά γιατί η στάση μου απέναντι στις περιστάσεις έχει μεταμορφωθεί. By the working of the steps and through the relationship with my higher power. Δουλεύοντας τα βήματα και μέσα από τη σχέση μου με την ανώτερη μου δύναμη. And I can say I am living a life beyond my wildest dreams. Και μπορώ να πω τώρα ότι ζω μια ζωή πέρα που ξεπερνάει τα πιο τρελά μου όνειρα. I came into this program seeking my ease and comfort from food. Ήρθα σε αυτό το πρόγραμμα αναζητώντας ανακούφιση από το πρόβλημα του φαγητού. And then I put down the food and I realized, wow, I am really trying to seek my ease and comfort from trying to control people and circumstances. Και μετά παράτησα το φαγητό και είπα, αυτό που αναζητώ είναι να νιώσω ανακούφιση από την διάθεσή μου να ελέγχω τους ανθρώπους και τις περιστάσεις της ζωής μου. And this program teaches me to seek my ease and comfort on a daily basis from my higher power. Και αυτό το πρόγραμμα μου λέει να αναζητώ αυτή τη γαλήνη σε καθημερινή βάση από την ανώτερη μου δύναμη. And when I'm seeking my ease and comfort from my higher power alone, και όταν ψάχνω αυτή την ανακούφιση από τον Θεό μου και μόνον, I can experience peace regardless of my circumstances. τότε μπορώ να βιώνω τη γαλήνη άσχετα από τις περιστάσεις. I get to practice on a daily basis, surrendering to my higher power's will. Εξασκώ αυτή την παράδοση στην θέληση στο θέλημα του Θεού σε καθημερινή βάση. When I go with the flow of life, όταν πηγαίνω με τη ροή της ζωής, I can experience God's peace. Μπορώ να βιώσω την γαλήνη του Θεού. When I resist reality and resist the flow of life, Όταν αντιστέκομαι στην πραγματικότητα και αντιστέκομαι στη ροή της ζωής, I suffer and I cause other people to suffer. Υποφέρω και κάνω και τους άλλους ανθρώπους να υποφέρουν. When I resist reality, I suffer. Όταν αντιστέκομαι στην πραγματικότητα, υποφέρω. One time, my daughter, who has mental illness, was going into the psychiatric hospital. Σε κάποια στιγμή η κόρη μου, η οποία αντιμετωπίζει ψυχικές διαταραχές, πήγε στο ψυχιατρίο. She was not sleeping 24/7. Δεν κοιμόταν καθόλου μέσα στο 24ωρο. She was urinating in her room. Έκανε διούρηση πάνω της, στο δωμάτιό της. She was saying she was going to kill her brother. Έλεγε ότι θα σκοτώσει τον αδερφό της. She was up yelling and screaming and practicing fighting moves throughout the night. Όλη νύχτα ήταν όρθια, ουρλιάζοντας και φωνάζοντας και εκτελώντας πολεμικές κινήσεις. We took her to a counselor and she picked up a piece of furniture and was going to throw it at the counselor. Την πήγαμε σε υπεύθυνο συμβουλευτικής και αυτή πήρε ένα έπιπλο και ετοιμάστηκε να το πετάξει. They called the police. Κάλεσαν την αστυνομία. The police strapped her to a gurney and were taking her away. Την έδεσαν και την απομάκρυναν. She was screaming at me to stop it and to not let them take her. Φώναζε σε μένα να το σταματήσω όλο αυτό και να μην τους αφήσω να την απομακρύνουν.
And I said over and over, your will be done, God, not mine. Και εγώ έλεγα και ξαναέλεγα, το θέλημά σου ας γίνει, Θεέ μου, όχι το δικό μου. I don't know what needs to happen next in order for God's greater good to be the end result. Δεν ξέρω τι χρειάζεται να γίνει στη συνέχεια, έτσι ώστε το θέλημα του Θεού τελικά να είναι το τελικό αποτέλεσμα. To me, what seems to be the worst possible thing that could happen Για μένα, το χειρότερο πιθανό που μπορεί να συμβεί may turn out to be the best possible thing that could happen. ίσως για μένα να μην είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει. And this situation was one of those. Και αυτή η κατάσταση ήταν μια από αυτές τις καταστάσεις. They took her to a psychiatric facility. Την μετέφεραν σε μια ψυχιατρική μονάδα. She was there for 7 months. Έμεινε εκεί 7 μήνες. And they finally found a medication that works for her. Και εν τέλει βρέθηκε ένα φάρμακο το οποίο λειτουργήσε πάνω της. She needed to stay in a rehab, therapeutic setting for like a year and a half out of our home. Χρειάστηκε να μείνει σε κέντρο αποκατάστασης, σε μια θεραπευτική μονάδα, περίπου 1,5 χρόνο μακριά από το σπίτι. And I just kept saying, your will be done, God, not mine. Your will be done, God, not mine. Και εγώ έλεγα και ξανά έλεγα, το δικό σου θέλημα να γίνει, Θεέ μου, όχι το δικό μου. Το δικό σου να γίνει, όχι το δικό μου. I am blind, but my higher power sees perfectly. Εγώ είμαι τυφλή, αλλά η ανώτερη μου δύναμη βλέπει πεντακάθαρα. I don't know what needs to happen next in order for God's greater good to be the end result. Δεν ξέρω τι χρειάζεται να γίνει στη συνέχεια, έτσι ώστε το καλύτερο δυνατό θέλημα του Θεού να είναι το τελικό αποτέλεσμα. But when I put my children and all things into God's hands, Αλλά όταν βάζω τα παιδιά μου και όλα τα πράγματα στα χέρια του Θεού and make God's will my only goal, και κάνω το θέλημα του Θεού το μοναδικό μου σκοπό, life turns out much more wonderful than I ever could have planned. Η ζωή γίνεται πολύ πιο υπέροχη από ό,τι θα μπορούσα εγώ να είχα σχεδιάσει. Today, my daughter is happy, healthy, and living with us again. Σήμερα η κόρη μου είναι χαρούμενη, είναι υγιής και ζει ξανά μαζί μας. She got her first job at Starbucks. Έπιασε και την πρώτη της δουλειά στα Starbucks. And she's very happy. Και είναι πολύ ευτυχισμένη. So, what I thought was the worst, God used for a blessing. Οπότε αυτό που εγώ νόμιζα ότι ήταν το χειρότερο πράγμα, για τον Θεό ήταν μια ευλογία. And it just tells me again that I am blind, but my higher power sees perfectly. Και αυτό μου λέει ξανά ότι εγώ είμαι τυφλή, αλλά η ανώτερη μου δύναμη βλέπει πεντακάθαρα. And I don't know what needs to happen next in order for God's greater good to be the end result. Και δεν ξέρω τι χρειάζεται να γίνει στη συνέχεια, έτσι ώστε το ανώτερο καλό του Θεού να είναι το τελικό αποτέλεσμα. So it's best when I don't try to run the show and force my will. Οπότε είναι το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να μην προσπαθώ να διευθύνω την παράσταση και να επιβάλλω τη δική μου θέληση. Because when I do that, I suffer and I cause others to suffer. Γιατί όταν το κάνω αυτό υποφέρω και κάνω και άλλους να υποφέρουν. When I think I know better than God how life needs to be going, I suffer. Όταν νομίζω ότι ξέρω καλύτερα από το Θεό πώς θα πρέπει να πηγαίνει η ζωή, τότε υποφέρω. And when I try to force other people to be the way I think I know they need to be,
I cause them to suffer and I suffer. Και όταν πιστεύω ότι ξέρω πώς, λέω στους άλλους ανθρώπους πώς πρέπει να είναι, νομίζω ότι ξέρω ότι πώς πρέπει να είναι αυτοί, τότε υποφέρω εγώ και τους υποφέρουν και αυτοί. Do I do this perfectly? No. Το κάνω τέλεια όλο αυτό? Όχι βέβαια. Do I forget on a moment by moment basis throughout the day that I am not the higher power? Yes. Μήπως ξεχνάω από λεπτό σε λεπτό ότι δεν είμαι εγώ η ανώτερη δύναμη? Ναι. And I believe the big book anticipates that I'm going to be forgetting throughout the day that I'm not the higher power. Και νομίζω ότι και το μεγάλο βιβλίο το περιμένει αυτό, ότι εγώ θα ξεχνάω μέσα στη μέρα ότι δεν είμαι η ανώτερη δύναμη. So if you turn to page 87 in the big book at the bottom of the page, Εάν πάτε λοιπόν στη σελίδα 87 στο μεγάλο βιβλίο, στο τέλος της σελίδας, and they're talking about step 11, όπου μιλάει για το 11ο βήμα, it says, we constantly remind ourselves we are no longer running the show. λέει ότι συνεχώς υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας ότι δεν διευθύνουμε πια την παράσταση. Humbly saying to myself many times each day, thy will be done. Με ταπεινότητα λέμε στον εαυτό μας πολλές φορές μέσα στη μέρα, ας γίνει το θέλημά σου. So it says, we constantly remind ourselves. That means that throughout the day, I need that reminder because I'm going to forget. Όταν λέει λοιπόν ότι συνεχώς υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας, αυτό σημαίνει ότι εγώ μέσα στη μέρα χρειάζομαι αυτή την υπενθύμηση. I'm going to forget and try to run the show. Γιατί μπορεί να ξεχαστώ και να αρχίσω να διευθύνω την παράσταση. So this program is a practice for me. Οπότε αυτό το πρόγραμμα λοιπόν για μένα είναι μια εξάσκηση. It's a daily practice. Είναι μια καθημερινή εξάσκηση. A moment by moment practice. Μια άσκηση που κάνω λεπτό το λεπτό. Where I constantly remind myself that I am no longer running the show. Όταν συνεχώς υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι δεν διευθύνω εγώ την παράσταση. And I practice making God's will my only goal. Και εξασκούμε στο να κάνω το θέλημα του Θεού τον δικό μου μοναδικό σκοπό. And I practice surrendering to God's will. Και εξασκούμε στο να παραδίδομαι στο θέλημα του Θεού. I practice remembering I have a new employer. Εξασκούμε στο να θυμάμαι ότι έχω έναν καινούργιο εργοδότη. So if you turn to page 63 in the big book, Αν πάτε στη σελίδα 63 του μεγάλου βιβλίου, in the second sentence there it says we have a new employer. στη δεύτερη πρόταση λέει έχουμε έναν καινούργιο εργοδότη. So if I have a new employer, that means that my new employer sets my priorities for the day. Αν λοιπόν έχω έναν καινούριο εργοδότη, αυτό σημαίνει ότι αυτός ο καινούριος εργοδότης αποφασίζει για τις προτεραιότητες μου μέσα στη μέρα. My new employer sets my priorities of what I am to be focusing on during the day. Βάζει τις προτεραιότητες σε τι πρέπει να εστιαστώ μέσα στη μέρα. My new employer decides what's important for me to get done during the day. Ο νέος μου εργοδότης αποφασίζει το τι είναι σημαντικό εγώ να εκτελέσω μέσα στη μέρα. Here in our home, we have aides that come into our home to work with our adult children, my two adult sons that are more severely disabled. Εδώ έχουμε βοήθειες στο σπίτι, που έρχονται στο σπίτι και μας βοηθούν με τους δύο γιους μου, οι οποίοι έχουν μια
πολύ σοβαρή διαταραχή. And one of our aides that comes into our home, he was sitting there at the table looking at his phone throughout the day, and it was driving me absolutely nuts. Και ένας από αυτούς τους βοηθούς, λοιπόν, καθόταν στο τραπέζι και όλη την ώρα κοίταζε το κινητό του. Και εγώ τρελαινόμουν να τον βλέπω να το κάνει αυτό. He wasn't working. He was just sitting there doing his own personal stuff. Δεν δούλευε. Καθόταν εκεί και ασχολιόταν με το δικά του, τα προσωπικά του πράγματα. I did so many 10 steps on him. Έκανα πάρα πολλά 10 βήματα μαζί του. And then I realized through my 10th step that that is me. Και μετά συνειδητοποίησα μέσα από το 10ο βήμα ότι αυτό έχει να κάνει με μένα. I forget I have a new employer and I do my own personal stuff, what I think is important, and I'm sitting there doing my own personal stuff when God wants me to be focusing on God's priorities. Ξεχνάω λοιπόν ότι έχω έναν καινούργιο εργοδότη και κάθομαι εκεί και κάνω δικά μου πράγματα, εγώ προσωπικά μου πράγματα, ενώ θα έπρεπε να κάτσω και να κάνω αυτά που ο Θεός έχει βάλει ως προτεραιότητες για μένα και εκεί να εστιαστώ. So I forget to ask my new employer, what are my priorities for the day? And go ahead. Ξεχνάω να ρωτήσω τον νέο μου εργοδότη, ποιες είναι οι προτεραιότητες μου για σήμερα. So I'm just like that aide when I do that. Είμαι λοιπόν ακριβώς σαν αυτόν τον βοηθό όταν κάνω κάτι τέτοιο. So it's an excellent reminder that I need to ask my new employer, what are my priorities? What do you want me to do today? What do you want me to focus on so I can do a good job? Είναι λοιπόν ένα άριστο παράδειγμα αυτό για το ότι πρέπει να ρωτάω τον εργοδότη μου τι πρέπει να κάνω για σήμερα, ποιες είναι οι προτεραιότητες μου, πάνω σε τι πρέπει να εστιαστώ. And it says in the big book, when I do that, when I keep close to my new employer and perform his work well. Λέει λοιπόν στο μεγάλο βιβλίο ότι όταν το κάνω αυτό, όταν είμαι κοντά στον νέο μου εργοδότη και εκτελώ τη δική του δουλειά, it says I became less interested in myself, my little plans and designs. Τότε έχανα το πολύ ενδιαφέρον μου, μειωνόταν το ενδιαφέρον μου για τον εαυτό μου και τα μικροσχέδιά μου και τα μικροσκοπή μου. So I stopped trying to get life to go the way I think it needs to go. I stopped spending my time doing that. Σταμάτησα να προσπαθώ λοιπόν να οδηγώ τη ζωή μου εκεί που εγώ νόμιζα ότι πρέπει να οδηγηθεί. Σταμάτησα να το κάνω αυτό. And suffering and causing myself to suffer by trying to force my will. Και το να υποφέρω και να προκαλώ αυτά τα βάσανα στον εαυτό μου προσπαθώντας να επιβάλλω τη θέλησή μου. Instead of wasting time doing that, I can now see what I can contribute to life. I become more interested in seeing what I can contribute to life. Αντί να το κάνω αυτό, τότε αποκτώ περισσότερο ενδιαφέρον στο να κοιτάζω στο πώς να συμβάλλω στη ζωή. Τι μπορώ να κάνω για να συμβάλλω στη ζωή. And when I start living that way, I start to feel a new power flow in. Και όταν ζω με αυτόν τον τρόπο, αρχίζω να νιώθω μια καινούργια δύναμη να εισραίει μέσα μου. And I'm reading this paragraph as I'm talking to you. Και διαβάζω αυτή την παράγραφο καθώς σας μιλάω τώρα. And I enjoy a peace of mind when I live this way. Ότι απολαμβάνω η γαλήνη του μυαλού όταν ζω με αυτόν τον τρόπο. I enjoy peace of mind and I discover I can face life successfully. Απολαμβάνω μια γαλήνη του μυαλού και μπορώ να ζήσω τη ζωή μου με επιτυχία. And I become more conscious of God's presence. Και έχω μεγαλύτερη επίγνωση της παρουσίας του Θεού.
And I begin to lose my fear of today, tomorrow, and the hereafter. Και αρχίζω να χάνω το φόβο μου που είχα για το σήμερα, για το αύριο και για το μετέπειτα. I am reborn. Γεννιέμαι ξανά. It's just so peaceful just to read that paragraph. Είναι γαλήνιο και μόνο όταν διαβάζω αυτή την παράγραφο. Because it's describing to me how I can live my life and find peace regardless of circumstances. Γιατί μου περιγράφει το πώς μπορώ να ζω τη ζωή μου και να βρίσκω γαλήνη άσχετα από τις περιστάσεις. When I'm focusing on God's will being my only goal. Όταν εστιάζομαι στο να είναι το θέλημα του Θεού ο μοναδικός μου σκοπός, And I remember I'm not running the show. και να θυμάμαι ότι δεν είμαι εγώ αυτός που διευθύνει την παράσταση. I can find peace of mind regardless of circumstances. Τότε μπορώ να βρω γαλήνη μυαλού άσχετα από τις περιστάσεις. And I am reborn. Και βιώνω μια αναγέννηση. And I'm going to look at the next paragraph there where it talks about the third step prayer. Και βλέπω στην επόμενη παράγραφο που λέει για την προσευχή του τρίτου βήματος. And it says here, God, I offer myself to thee. Και λέει, Θεέ μου, προσφέρω τον εαυτό μου σε σένα. To build with me and to do with me as thou wilt. Να χτίσεις με μένα και να κάνεις με μένα όπως εσύ θέλεις. So the important word there for me is to build. Build with me as thou wilt. Για μένα η σημαντική λέξη σε αυτό είναι το χτίζω. Να χτίσεις με μένα όπως εσύ νομίζεις. I am offering myself as building material in God's hands. Προσφέρω τον εαυτό μου σαν δομικό υλικό στα χέρια του Θεού. I don't know what God is building. Δεν ξέρω τι χτίζει ο Θεός. I don't know the blueprint. I don't see what God is making. Δεν ξέρω το προσχέδιο. Δεν ξέρω τι φτιάχνει ο Θεός. I just offer my life, my time, my words, my everything to God and say, use me, however, whatever you're doing, use me. Απλά προσφέρω τον εαυτό μου, τη ζωή μου, τα λόγια μου, τις πράξεις μου στο Θεό και του λέω χρησιμοποίησέ με, κάνε ό,τι νομίζεις μαζί μου. And then it says, relieve me of the bondage of self. Και μετά λέει η προσευχή, ανακούφισέ μου από τα δεσμά του εαυτού, του εγώ. And bondage is like slavery. I am enslaved to me thinking that bondage to self is me thinking I know better than God how life needs to be going. Δεσμά σημαίνουν δουλεία. Είμαι μια σκλάβα όταν πιστεύω ότι εγώ ξέρω τι πρέπει να γίνει. The slavery of self will run riot. Η σκλαβιά της προσωπικής θέλησης, της ατομικής θέλησης είναι ανεξέλεγκτη. So relieve me of the bondage of self that I may better do thy will. Οπότε ελευθέρωσέ με από τα δεσμά του εαυτού έτσι ώστε να εκτελέσω το δικό σου θέλημα. So I don't know what needs to happen next. Only God does. Δεν ξέρω λοιπόν τι χρειάζεται να γίνει στη συνέχεια, μόνο ο Θεός ξέρει. And then it goes on to say, thy will be done, thy way of life. May I do thy will always. Και συνεχίζει λέγοντας, γεννηθείτε το θέλημά σου, η δικιά σου, το δικό σου θέλημα να γίνει, ο δικός σου τρόπος ζωής να εφαρμοστεί. And for the final part of my talk today, I want to give you some specific things that I do when life is very
can be very challenging as well, very difficult. Στο τελικό μέρος λοιπόν της σημερινής μου ομιλίας θα ήθελα να σας δώσω μερικά σημεία συγκεκριμένα ως προς το τι κάνω όταν η ζωή γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Well, first off, when things go really badly, I will do a 10 step, of course. Όταν λοιπόν η ζωή γίνεται πάρα πολύ άσχημη, φυσικά κάνω το 10ο βήμα. And in the 10 steps, I look for things that I'm telling myself that aren't true. Και στο 10ο βήμα ψάχνω να βρω πράγματα τα οποία λέω στον εαυτό μου ότι είναι αλήθεια. So under the dishonesty section in my 10 step, I'm looking for little phrases I'm telling myself that just aren't true. Στην στήλη λοιπόν της ανεντιμότητας, της ανειλικρίνειας, λέω πράγματα τα οποία κάνω στον εαυτό μου και λέω για πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. So something I might be telling myself would be, my husband said something to me and it bothered me. Ένα παράδειγμα με τέτοιος περίπτωσης είναι όταν, για παράδειγμα, ο άντρας μου λέει κάτι το οποίο με ενόχλησε. And so under the dishonesty section, I'm telling myself that that means he doesn't love me. Οπότε στη στήλη της ανειλικρίνειας λέω ότι αυτό σημαίνει ότι δεν με αγαπάει. This means I married the wrong person. Αυτό σημαίνει ότι παντρεύτηκα τον λάθος άνθρωπο. And then what I do is I write that down and then I pause and I ask my higher power for the truth. Αυτό που κάνω λοιπόν είναι το γράφω αυτό και μετά κάνω παύση και ρωτάω την ανώτερη μου δύναμη αν αυτό είναι αλήθεια. And then I write that down when my higher power lets me know what the truth is. Και μετά γράφω και όταν η ανώτερη μου δύναμη μου λέει ποια είναι η αλήθεια πραγματικά, το γράφω και αυτό. And so the truth might be, I asked my higher power, and the truth is that no, your husband loves you, Dawn, more than words. Η ανώτερη μου δύναμη λοιπόν μπορεί να μου πει ο άντρας σου, Dawn, σε αγαπάει περισσότερο από όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. He just reacts differently than you do when he's tired. Απλά αντιδρά διαφορετικά από ό,τι αντιδράς εσύ όταν είναι κουρασμένος. He has a different personality than you do and reacts differently. Έχει διαφορετική προσωπικότητα από τη δική σου και γι' αυτό αντιδρά διαφορετικά. So things like that, I try to find what I'm telling myself that's not true and ask my higher power for the truth. Οπότε γράφω τέτοια πράγματα όταν βλέπω πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια και ζητάω από την ανώτερη μου δύναμη να μου πει τι είναι αλήθεια. And also what I do with in the 10th step is after I say the fear prayer. Και κάτι άλλο που κάνω στο 10ο βήμα είναι όταν λέω την προσευχή του φόβου. Αν άκουσα καλά. God, please remove my fear and direct my attention to what you would have me be. Can you repeat, please? The fear, after I say the fear prayer, which is, God, please remove my fear and direct my attention to what you would have me be. Λέω λοιπόν στην προσευχή ότι Θεέ μου πάρε το φόβο από μένα και οδήγησέ με εκεί που θα έπρεπε, που θέλεις εσύ να πάω. And I list, what God would have me be. Και κάνω έναν κατάλογο των πραγμάτων που ο Θεός θα ήθελε να είμαι. At that time, I pause and I say, I ask myself the question, if my higher power were to communicate directly to me regarding this issue, what might my higher power say? Εκεί λοιπόν κάνω παύση και ρωτάω τον εαυτό μου. Εάν η ανώτερη μου δύναμη μπορούσε να μιλήσει κατευθείαν σε μένα σε σχέση με αυτό που βιώνω αυτή τη στιγμή, τι ακριβώς θα μου έλεγε? And the most
And so I allow a time for two-way prayer. Και αφήνω χρόνο για μια προσευχή διπλής διαδρομής. So I pause and I ask God to speak to me, and then I write down whatever comes to me. Και κάνω παύση, σιωπώ και ζητάω από το Θεό να μου μιλήσει και γράφω αυτό που μου λέει. And in the big book, it talks about this in step 11 as well, seeking God's guidance. Στο μεγάλο βιβλίο το λέει αυτό και στο 11ο βήμα, όταν αναφέρεται στο ότι αναζητώ την καθοδήγηση από το Θεό. And that's been a beautiful, beautiful thing to do. Και αυτό For me. είναι υπέροχο, ένα πανέμορφο πράγμα να κάνω, κατά τη γνώμη μου. Another thing that I will do is like a mantra throughout the day. I'll say some words that and then just keep repeating them over and over throughout the day. Κάτι άλλο που κάνω είναι ότι χρησιμοποιώ κάποιες λέξεις σαν μάντρα και τις επαναλαμβάνω ξανά και ξανά μέσα στη μέρα. So to focus my mind on something that is, what I believe is from God. Έτσι ώστε να εστιάσω το νου μου σε αυτό που πιστεύω ότι προέρχεται από το Θεό. Rather than allowing my mind to worry throughout the day, I give my mind something else to think about. Αντί να αφήνω το μυαλό μου να ανησυχεί για πράγματα μέσα στη μέρα, σε όλη τη μέρα, δίνω κάτι άλλο στο μυαλό μου να σκεφτεί. So for example, I will say throughout the day, I abandon myself utterly to you. Για παράδειγμα, μπορεί να λέω μέσα στη μέρα, όλη μέρα, εγκαταλείπω τον εαυτό μου εντελώς στα χέρια σου. I abandon myself utterly to you. Εγκαταλείπω τον εαυτό μου πλήρως στα χέρια σου. So you can pick little phrases out of the big book. That comes from the big book, page 63. Μπορείτε λοιπόν έτσι να παίρνετε φράσεις από το βιβλίο. Αυτή η φράση βρίσκεται στη σελίδα 63. Something else I will tell myself when I'm walking, I will breathe in my higher power and breathe out my fear. So breathing in, higher power, breathe out fear. Κάτι άλλο που κάνω είναι όταν περπατάω, καθώς αναπνέω, να εισπνέω την ανώτερη μου δύναμη και να εκπνέω το φόβο μου. Εισπνοεί η ανώτερη δύναμη, εκπνοεί η φόβη. Breathing in, God, breathing out fear. Εισπνοεί ο Θεός, εκπνοεί η φόβη μου. And that makes me feel more calm. Και αυτό με ηρεμεί. Something else I will tell myself over and over is dissolve me into you so there's nothing left but you, or till there's nothing left but you. Dissolve me into you so there's nothing left but you. Κάτι άλλο που λέω είναι διάλυσέ με μέσα σου, λιώσε με μέσα σου, έτσι ώστε να μην μείνει τίποτα άλλο παρά μόνο εσύ. So if you can find little phrases or something that really speaks to you, to just repeat those throughout the day. Αν λοιπόν βρείτε κάποιες φράσεις που σας μιλάνε, σας λένε κάτι, μπορείτε να τις επαναλαμβάνετε μέσα στη μέρα. That can be a beautiful practice as well. Και αυτό είναι μια όμορφη εξάσκηση. Or whatever kind of prayer and meditation throughout the day is helpful for you. Find what works and practice that throughout the day. Ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή ή διαλογισμός που ταιριάζει σε εσάς, βρείτε τι ταιριάζει σε εσάς και ασκηθείτε σε αυτήν μέσα στη μέρα. And basically this is asking my higher power for my lines, asking my higher power
for what God would have me be focusing on during the day. Αυτό είναι κάτι σαν το να ζητάω από το Θεό να μου υπαγορεύσει τα λόγια μου, να μου πει σε τι πρέπει να εστιαστώ μέσα στη μέρα. Rather than just letting my mind run wild or using my time to try to solve my own problems, try to figure things out. Αντί να αφήνω το μυαλό μου να εκτροχιάζεται ή να προσπαθώ να ξεμπερδέψω τα πράγματα και να τα κατευθύνω. Place the problem in God's hands and trust that God's going to work it out and ask for God's will to be my only goal. Αφήνω το πρόβλημά μου στα χέρια του Θεού και έχω την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα κάνει αυτό που είναι να κάνει και το δικό του θέλημα γίνεται ο μοναδικός μου σκοπός. And I think that's all I have to share with you today. Thank you so much for allowing me to be here. It has just been such a pleasure, and that's all I have. Thank you. Και αυτό ήθελα να πω κλείνοντας, ότι ήταν υπέροχο που ήμουνα μαζί σας σήμερα. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να είμαι εδώ και να μιλήσω, να εκφραστώ. Σας ευχαριστώ και πάλι. Thank you. Thank you. Thank you, Dawn. Thank you very much. Ευχαριστούμε, Dawn. Θα ανοίξουμε τώρα τη συνάντηση για ερωτήσεις και απαντήσεις. Αν κάποιο μέλος δεν θέλει να ηχογραφεί τη φωνή του, μπορεί να μας ενημερώσει. Μπορεί να γράψει την ερώτηση του στο chat, οπότε θα ρωτήσουμε. Λόγω του περιορισμένου χρόνου, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το chat για χαιρετισμούς και ευχαριστίες, καθώς και για τις ερωτήσεις. Ο συντονιστής θα διαβάζει ερωτήσεις. Πέπη μου, αν θέλεις, άνοιξε το chat να γράφουμε. So the meeting now is open for questions. Please, to save time, let's use the chat box to write thank yous and gratitudes and also the questions. And your questions will be read by the host. Ναι, Δέσποινα. Καλησπέρα. Είμαι η Δέσποινα Ψυχαναγκαστική με το φαγητό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντόν, για την παρουσία σου εδώ σήμερα. My name is Despina. I'm a compulsive overeater. Thank you, John, for your presence here today. Η ερώτηση που θα κάνω είναι κάτι που έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές και έχω προβληματιστεί γι' αυτό. Κατά πόσον ξέρω ότι είναι το θέλημα του Θεού αυτό που κάνω, που έχω επιλέξει να κάνω τελικά και όχι το θέλημα του εγώ μου. The question I'm going to ask is something that has troubled me and has made me think about it many times. The question is, how can I be sure that what I'm doing is God's will and not my ego's will? That's an excellent question. Υπέροχη ερώτηση. And the first 100 had that same question as well when they were like seeking guidance. The first 100 that, you know, wrote that were around when Bill W. wrote the big book, they were seeking guidance from God and doing two-way prayer at the time. And they were wondering, well, is what we think, you know, is it God's will, or is this just something I'm, you know, making up in my mind? Just a moment, please. Yeah, I think you froze for a moment. I don't know if it's my connection. It's your connection. It's my connection. Okay, it's a good connection, but maybe I lost for a moment. So you said that the first 100 people, when Bill was writing the book,
were seeking for guidance from? I didn't hear from then on. They were seeking, guidance from their higher power and wondering if it was God's will or if it was just something they were making up in their minds. Όταν λοιπόν ο Bill έγραφε το βιβλίο, οι πρώτοι 100 ζητούσαν συνεχώς καθοδήγηση από το Θεό και αναρωτιόντουσαν εάν πράγματι πρόκειται για το θέλημα του Θεού ή αν ήταν κάτι που το έφτιαχνε το μυαλό τους. So they would say to see if it was in line with the four absolutes. And so the four absolutes, I believe, I'm trying to recall, is if it was purity, honesty, truthfulness, and love, I believe. So if it's pure, if it's honest, if it's truthful, if it is loving, then it's probably God's will. And unselfish. And unselfish, thank you. Ο τρόπος που βρήκαν λοιπόν για να πάρουν απάντηση σε αυτό ήταν να εξετάσουν αν αυτό που έκαναν, σκεφτόντουσαν, ήταν σύμφωνο με τις 4 απόλυτες αρχές, οι οποίες 4 απόλυτες αρχές ήταν, τώρα βγήκαν 5, αλλά τέλος πάντων ήταν η αγνότητα, η εντιμότητα, η ειλικρίνεια, η αγάπη και η έλλειψη του εαυτού, η αυταπάρνηση. Αν λοιπόν αυτό ήταν έντιμο, ειλικρινές, περιείχε αγάπη και αυταπάρνηση, τότε ήταν το θέλημα του Θεού. So they would check it out to see if it is in line with the four absolutes. Αυτό λοιπόν έκαναν, να ελέγξουν εάν αυτό που έκαναν συμφωνούσε με τις 4 αρχές. But that's a good question. That can be tough. Yeah. Is it God's will? Is it something, is it not? For me, I tell my sponsees, what is the most loving thing you could possibly do for yourself? If it's the most loving thing you could possibly think of, it's probably God's will. Παρ' όλα αυτά, αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση πάντα, το αν είναι το θέλημα του Θεού ή κάτι που το κατασκευάζουμε εμείς. Εγώ λέω στις συμβουλευόμενες μου, στις καθοδηγούμενες μου, τις ρωτάω ποιο είναι το πιο αγαπησιάρικο πράγμα που μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου. Εάν εμπεριέχει αγάπη για τον εαυτό σου, τότε προφανώς είναι το θέλημα του Θεού. Προχωράμε. Εβίλη μου. Με κάποιες Ευχαριστούμε Dawn Θεκιντών. Εβίλη. Ναι. Yes, hello Dawn, this is Evili. It's very Hi. nice to see you. Yes. Very nice to have you. Thank you very much for everything you have done for us. I would like to ask you, how long did it take to you to stop trying to do things your way? And how long did you need to realize that the only way to move on with life and its challenges is that you need to surrender? Θα ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ την Dawn και λοιπά για το μοίρασμά της εδώ. Η ερώτηση που κάνει η Εύλη είναι πόσο καιρό της πήρε της Dawn να σταματήσει να προσπαθεί να επιβάλλει τη δικιά της θέληση, πόσο χρειάστηκε να συνειδητοποιήσει ότι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ζωής ήταν να παραδοθεί. That is an excellent question. Excellent, Evili. Thank you so much. Πολύ ωραία ερώτηση, Εύλη. Σε ευχαριστώ πολύ. For me, it is an ongoing practice. It's not a one and done. Για μένα είναι μια άσκηση ασταμάτητη. Δεν είναι κάτι που το κάνω μια και έξω. So
on a daily basis, I need to practice this over and over because as a human, I forget. Σε καθημερινή βάση λοιπόν χρειάζεται να το ασκώ αυτό ξανά και ξανά, γιατί ως άνθρωπος κι εγώ έχω την τάση να ξεχνάω. So I practice on a daily basis, practice making God's will my only goal, but it's an ongoing practice. Οπότε εξασκούμε κάθε μέρα στο να κάνω το θέλημα του Θεού, τον μοναδικό μου σκοπό, αλλά είναι μια άσκηση που δεν σταματάει. Yeah, it's a daily practice. And like I say, I think the big book anticipates that we're going to need moment by moment reminders and daily, and it's going to be a moment by moment practice for us because we're human. We're going to be forgetting. Thank you very much, Dawn. Thank you. Και το μεγάλο βιβλίο το περιμένει ότι θα χρειαζόμαστε αυτή την υπενθύμηση κάθε λεπτό. Και είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να το εξασκούμε κάθε λεπτό, γιατί είμαστε άνθρωποι και ξεχνάμε. Αγγελική, έχουμε 2 ερωτήσεις στο chat. Να τις Τις διαβάσω. βλέπω. Να πάει πρώτα η Μιράντα, γιατί σήκωσε πρώτα η Μιράντα, μετά ερωτήσεις, μετά η Γιούλη. Μιράντα, μας ακούμε. Απλά αν μπορούμε πρώτα στα ελληνικά και μετά στα αγγλικά για να ακούνε και να είμαστε όλοι σωστοί. Ναι, Μιράντα μου. Γεια σας. Θέλω να ρωτήσω την ερώτηση τίτων, εάν ένας υποστηριζόμενος της τρώει, εάν συνεχίζει να κάνει τα βήματα ή αν επιμένει σε 48 ώρες καθαρής αποχής, ό,τι αυτό σημαίνει. Θα το πω στα αγγλικά τώρα. Don, thank you. Brilliant. Share, my name is Miranda, and my question is the following. If one see who still eats compulsively, not all the time, but occasionally, do you continue working the steps with them, or do you stop and require 48 hours of clean and fast before you do so? Thank you. Thank you for that question, Miranda. So if my sponsee picks up her red light foods or yellow light foods, I do ask them to pause for 2 days. Yes, I do that. And then what I have them do is I have them, there's a food slip inventory that I have them fill out. It's a food slip inventory that I could give you more information on how to access if you're interested in that. And then, so I have them fill out a. Translated. We have it. Yeah. You have that? Yeah, and it's translated into Greek, so that's no problem. Woo, yes. Excellent. Yeah, so I have them fill out the food slip inventory and then I have them call for recovered members and ask those recovered members what they do to stay out of relapse, what they do to stay away from slipping. And then, you know, write down what they learned from those approximately 4 other members. And then call me after the 2 or 3 days after they've been abstaining again and let me know, read to me their food slip inventory and read to me what the 4 recovered members had to say to them. Okay. Όταν λοιπόν μια υποστηριζόμενη φάει, είτε τις τροφές που ανάβουν κόκκινο ή που ανάβουν κίτρινο, τότε ναι, διακόπτω την δουλειά με τα βήματα. Τη ζητάω να συμπληρώσει αυτή την κλίδα παρατήρησης, δεν ξέρω πώς το λέτε, που έχει να κάνει με το φαγητό, τις υποτροπές στο φαγητό. Είναι μια κλίδα που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Αυτό που ζητάει από το μέλος είναι να επικοινωνήσει με περίπου άλλα 4 μέλη τα οποία έχουν αναρρώσει και να τους ρωτήσει τι κάνουν τι έκαναν τέλος πάντων όταν τους συμβαίνει αυτό και αφού μείνουν σε αποχή για 3-4 μέρες
να την πάρει τηλέφωνο και να της πει τι έμαθε από αυτά τα 3-4 μέρη. And I have them then resume where we were. So if we were on step 4 and they picked up food, then we would, after those days, we would resume step 4. Και μετά το πιάνουμε από εκεί που το αφήσαμε. Αν ήμασταν, ας πούμε, στο 4ο βήμα, το πιάνουμε από το 4ο βήμα. If they pick up, like say 3 times, 3 separate times, and if they continue to pick up, then I probably would have them, go back to step 1. But I would give them a few, 2 or 3 chances to put down the food before I would have them go back to step 1. Εάν έχουν υποτροπεί περισσότερες φορές, ας πούμε 2-3 φορές, τότε πιθανόν να τις στρέψω πίσω στο πρώτο βήμα, αλλά τους δίνω αυτή την ευκαιρία, αυτό το περιθώριο, να έχουν 2-3-4 υποτροπές πριν τους πάω πίσω στο πρώτο βήμα. And if they continue to pick up and continue to pick up, then yes, I would probably say maybe you need a new voice, maybe you need someone else for a sponsor, but that would be after, quite a few them continuing to pick up. Και αν εξακολουθήσουν να το κάνουν αυτό, αν τρώνε υποτροπιάζοντας εξακολουθητικά, τότε προφανώς θα τους πω, ναι, ίσως χρειάζεται μια άλλη φωνή, ίσως χρειάζεται να βρεις μια άλλη υποστηρίκτρια. Thank you for the question. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε ότι αυτή η κλίδα είναι η απογραφή ολισθήματος που έχουμε και την έχουμε και μεταφρασμένη. Αυτοί δίνει και κάνουνε. Αγάπη μου, πριν τη Γιούλη μου, θα κάνουμε λίγο τις 2 ερωτήσεις που έχουν γραφτεί ήδη στο chat και μετά είσαι εσύ. Θα διαβάσω τη Σία σας στα ελληνικά και διαβάζεις στα αγγλικά. Λέει ότι αγαπώ την αδερφότητα, αγαπώ τα βιβλία, μιλούν στην καρδιά μου. Μπορώ να δώσω όλη μου την προσοχή και τη φροντίδα στον οποιονδήποτε, αλλά φαίνεται βουνό όταν είναι να τη δώσω σε μένα. Το φαγητό πάντα νικάει. Παρακαλώ κάποια συμβουλή. So Sia, a member, is asking, I love the fellowship, I love the books, they speak to my heart. I can give all my attention and care to anyone, but it seems like a mountain when it comes to my care. Food always wins. Please, some advice. Thank you. I didn't get this. Could you repeat that, please? I'm sorry. Yeah. I love the fellowship. I love the books. They speak to my heart. I can give all my attention and care to anyone, but it seems like a mountain when it comes to my care, care to myself. Food always wins. Please, some advice. For myself, what I do is I ask God to help me to love myself as God would delight in me loving myself. So that's a prayer. Αυτό που κάνω εγώ είναι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει να αγαπάω τον εαυτό μου όπως ο Θεός θα χαιρόταν να αγαπάει εμένα, να με έβλεπε να αγαπάω τον εαυτό μου. Είναι κάτι σαν προσευχή αυτό. So please, God, help me to love myself as you would delight in me loving myself. Help me to treat myself as you would delight in me treating myself. Βοήθησέ με να φέρομαι στον εαυτό μου έτσι όπως θα χαιρόσουν να με έβλεπες να φέρομαι στον εαυτό μου. And so asking for God's will and how God would delight in me loving myself. Η απάντηση λοιπόν είναι να ζητάω από το Θεό να γίνει το θέλημά Του και όπως θα ήθελε να αγαπάω τον εαυτό μου εγώ. What would be most loving for me to do for myself? Τι θα έκανα που θα έδειχνε ότι αγαπάω τον εαυτό μου. And put on your own oxygen mask first
before you try to assist others. Και να βάλεις την μάσκα οξυγόνου στον εαυτό σου πρώτα, πριν προσπαθήσεις να τη βάλεις σε άλλους. Because if we're not putting on our own oxygen mask, we're not going to be any good to anyone. Γιατί αν δεν την βάλεις πρώτα στον εαυτό σου, δεν θα είσαι χρήσιμη για κανέναν. Thank you for the question. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ευχαριστούμε. Αγάπη μου, υπάρχει μια επόμενη της Έλλης η ερώτηση, που αν τη μεταφράζω σωστά λέει ευχαριστεί την Ντόν πάρα πολύ για το μοίρασμα από καρδιάς και λέει πόσο χρόνο βάζεις καθημερινά και ποιο μέρος της ημέρας, πότε μέσα στην ημέρα για να δουλέψεις το 10ο και 11ο βήμα. Και το δεύτερο μέρος ερώτησης είναι όταν κάποιος προσπαθεί προφανώς να παραβιάσει τα όρια σου, πώς αντιδράς και ποιες είναι άμεσες τακτικές που πραγματοποιείς, που εφαρμόζεις. Okay. So another question from Ellie Dawn is, thank you so much for your heartfelt share. First, how much time do you put aside regularly and which part of the day to work 10th and 11th steps? And second, when someone tries to overstep your boundaries, how do you react? What are your immediate tactics that you implement? Great questions. Well, for step 10, I do that as much as necessary. It can be different, depending on the day, but as much as necessary for step 10. So, and throughout the day. Όσον αφορά το 10ο βήμα, το κάνω όσες φορές χρειάζεται. Μπορεί να είναι διαφορετικά από μέρα σε μέρα, αλλά μέσα στη μέρα όσες φορές χρειάζεται, τόσες το κάνω. So I commit myself personally to try to do a 10th step on a daily basis. Τουλάχιστον δεσμεύομαι ότι θα το κάνω το 10ο βήμα καθημερινά, οπωσδήποτε μέσα στη μέρα. So to not sweep things under the rug, to not, oh, it's not that big of a deal, so I'll just let it go. I won't do a 10th step. No, I try to do one on a daily basis. Δεν προσπαθώ να το χώσω κάτω από το χαλί ή να προσπαθήσω δικαιολογίες να μην το κάνω. Όχι, το κάνω κάθε μέρα, οπωσδήποτε. And the 11th step being prayer and meditation and seeking conscious contact with God. I do that in the morning, have a quiet time in the morning, and then throughout the day, I try to practice, with the mantra or the repeating things, the walking prayer. Όσον αφορά το 11ο βήμα που έχει να κάνει με την προσευχή και το διαλογισμό και την συνειδητή επαφή με το Θεό, το κάνω κάθε πρωί και μετά κατά τη διάρκεια της μέρας επανέρχομαι με κάποιο μάντρα, με το να επαναλαμβάνω τις φράσεις που είπαμε, με το να κάνω αυτή την περιπατητική προσευχή. And then also at the end of the day to do my nightly review. And so in the morning, I do prayer and meditation. Throughout the day, I try to remember to practice prayer and meditation. And then at night, again, prayer and meditation. So as much as possible, I try to do. Και το βράδυ φυσικά κάνω τον απολογισμό της μέρας μέσα από τις προσευχές μου, οπότε έχω το πρωί που κάνω την προσευχή μου, τον διαλογισμό, μέσα στη μέρα που έχω τα μάντρα και τις επαναλήψεις των φράσεων και το βράδυ ξανά θα κλείσουμε προσευχή και διαλογισμό. But some days more than others. Απλά μερικές μέρες το κάνω περισσότερο από ό,τι άλλες μέρες. And some days I'll go through the day and think, oh, wow, I didn't do a very good job. So just be gentle with yourself. It's a practice. We do the best we can, and we don't waste time beating ourselves up. At least I try not. I don't think God wants me to waste time beating myself up because I didn't
do a good enough job. Do the best I can. It's a practice. It's an opportunity to practice. Όταν λοιπόν μερικές φορές που δεν το κάνω καλά, μπορώ να το πω στον εαυτό μου, δεν έκανες καλή δουλειά σήμερα, αλλά δεν χρειάζεται τώρα να δίνουμε ξύλο στον εαυτό μας, να μας βαράμε που δεν κάναμε κάτι. Είναι μια άσκηση, το θυμόμαστε ότι πρόκειται για άσκηση, είναι μια ευκαιρία. Δίνουμε στον εαυτό μας ευκαιρία για να κάνουμε αυτή την άσκηση. If I can do a little more today than I did yesterday, that's a success. Και αν σήμερα μπορώ να κάνω λίγο παραπάνω από αυτό που έκανα χθες, αυτό είναι επιτυχία. Oh, and overstepping boundaries. I forgot the second part of that question. If someone is overstepping boundaries, the prayer that I use is, God, please help me to see the situation more like you see it. Εάν λοιπόν κάποιος παραβιάζει τα όρια μου, λέω στο Θεό, παρακαλώ Θεέ μου, βοήθησέ με να δω την κατάσταση έτσι όπως τη βλέπεις εσύ. Help me to see this person, God, more like you see them. Βοήθησέ με να δω αυτό τον άτομο έτσι όπως το βλέπεις εσύ. And how would you have me act in this situation, God? What would you have me say? What would you have me do? Και τι θα ήθελες να κάνω σε αυτή την κατάσταση, Θεέ μου? So just asking my director for how to act and what lines God would have me say. Ζητάω από το σκηνοθέτη μου να με καθοδηγήσει στο πώς να παίξω και το τι λόγια να πω. Thank you. Γιούλη μου, σε σένα λόγος. Καλησπέρα σε όλους. Με λένε Γιούλη και είμαι ψυχαναγκαστική υπερφάγος. Ευχαριστώ πολύ όλους για την υπηρεσία σας, για τη συνάντηση και την τόν. Και εγώ μια ερώτηση έχω. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν ότι εκείνες τις δύσκολες στιγμές που ζούσε όταν ήταν στο νοσοκομείο και ήταν να χάσει τον άντρα της, θα ήθελα να μάθω πριν φτάσει στο σημείο να αποδεχτεί και να παραδεχτεί το θέλημα του Θεού. Θα ήθελα να μάθω αν ο ψυχαναγκασμός και η αρρώστια με το φαγητό έβρισκε τρόπους να τρυπώσει και να τη βγάλει από το δρόμο της, αν ήταν ένας, αν ήταν πολλοί και ποιοι ήταν. Αυτό θα ήθελα πολύ να το μάθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. This is Yuli, thanking you very much for your share and your presence tonight. Her question has to do with those difficult moments that you experienced when, for instance, your husband was in hospital, etc. And before accepting and welcoming God's will and compulsive overeating, find ways to Αγάπη has network connection problem. Γιούλη μου, θες να την πεις στα ελληνικά? Αν δεν... Αγάπη, επανήλθες. Σε χάσαμε. Δεν με ακούσατε? Λιγουλάκι, ξαναπάρω το. Sorry, okay. So, Yuli is thanking you for your presence here and for your share. And her question has to do with the difficult moments that you experienced when your husband was in hospital for once. And before accepting compulsive overeating, find ways to sneak in your life and your day. And what kind of ways did you find, and what did you do about it? I'm not sure if I understand the question. Can I? Could you try one more time,
repeating one more time? I'm sorry. Yes. Before accepting, when you were experiencing difficulties and challenges in your life, did compulsion take over your life? Find the chance to sneak into your life, to get into your life and creep in insidious ways. Yes. So what were those ways? What forms did it take? And what did you do about it? Well, in the difficult moments, you know, thank you so much, Julie, for that beautiful question. In the difficult moments, yeah, my first reaction is, oh no, this should not be happening. Στις δύσκολες στιγμές, λοιπόν, η πρώτη μου αντίδραση είναι, όχι, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. And I first think, this is very, very bad. This is horrible. You know, God must not love me that much, or this wouldn't be happening. Αυτό είναι πολύ κακό, είναι απέσιο και ο Θεός μάλλον δεν με αγαπάει και τόσο για να αφήνει να επιτρέπει να συμβαίνει αυτό. And that's when I look to my program to take over and I start my practice. Και τότε είναι που επιστρέφω στο πρόγραμμα και αφήνω το πρόγραμμα να αναλάβει τον έλεγχο και ξεκινάω την εξάσκησή μου. And I start practicing, remembering I am not in charge and I'm not running the show. Και ξεκινάω την εξάσκηση υπενθυμίζοντας τον εαυτό μου ότι εγώ δεν είμαι ο υπεύθυνος και δεν είμαι αυτός που μανατζάρει, που διευθύνει την παράσταση. And I start remembering that life is a school and I am here to learn. Και αρχίζω να θυμάμαι ότι η ζωή είναι ένα σχολείο και εγώ βρίσκομαι εδώ για να μάθω. And every challenge has something to teach me. Και κάθε πρόκληση που συναντώ έχει κάτι να μου διδάξει. And I can start asking God, what do you want me to learn here? Και ρωτάω τον Θεό, τι θέλεις να μάθω από αυτό εδώ? Help me to see this situation more like you see it, God. Βοήθησέ με να δω την κατάσταση έτσι όπως τη βλέπεις εσύ, Θεέ μου. Help me to see this other person more like you see them, God. Βοήθησέ με να δω αυτό το πρόσωπο έτσι όπως το βλέπεις εσύ. And I surrender. May your will be my only goal. Και παραδίδομαι και αφήνω το θέλημα του Θεού να γίνει ο μοναδικός μου σκοπός. And it's a practice, so I keep saying that to myself over and over. I surrender, God. Και αυτό είναι άσκηση. Χρειάζεται να το επαναλαμβάνω στον εαυτό μου ξανά και ξανά. Παραδίδομαι, Θεέ μου. Your will is my only goal. Το δικό σου θέλημα είναι ο μοναδικός μου σκοπός. And whatever it is, God, whatever your will is, I accept it, I welcome it, and I say thank you. Και όποιο και αν είναι το θέλημά σου, το καλωσορίζω, το δέχομαι και λέω ευχαριστώ. May your will be done, not mine. Να γίνει το δικό σου θέλημα και το δικό μου. And it's a practice, a moment by moment practice. Και είναι μια άσκηση για κάθε λεπτό. And then repeating, you know, breathing in, God, breathing out fear. Breathing in, I need you, God, breathing out fear. Και μετά να θυμάμαι να αναπνέω και να εισπνέω Θεό και να εκπνέω φόβο. It's a practice. Είναι άσκηση. Thank you so much. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Έχουμε μία ερώτηση στο chat. Πολλές φορές στη ζωή μου καλούμε να πάρω μία απόφαση. Είναι από το Redmi 9 TAF. Πολλές φορές καλούμε να πάρω μία απόφαση προσπαθώντας να καταλάβω ποιο είναι το μήνυμα. Η μεγάλη δυσκολία για μένα είναι όταν πρέπει να αποφασίσω αν πρέπει να συνεχίσω μία μάχη που δίνω ή να εγκαταλείψω για μία δουλειά ή για μία σχέση. Πώς να καταλάβω ποιο είναι το μήνυμα του Θεού για εμένα?
So, questions in the chat from Andreas. Oftentimes in my life, I'm asked to make a decision, trying to understand what the message is. The great difficulty for me is when I have to decide whether to keep on fighting a struggle that I'm giving with reference to a relationship or a job, or to give up. And how can I understand what the message of God is there for me? Well, in the big book, it says that we cease fighting everything and everyone. Το μεγάλο βιβλίο λέει ότι πάβουμε να μαχόμαστε, να παλεύουμε είτε με οτιδήποτε και με τον οποιονδήποτε. So, you know, and for me, practicing surrender is my shortest pathway to peace. Για μένα το να εξασκώ την παρέτηση, την παράδοση είναι ο συντομότερος δρόμος για την γαλήνη. So surrender is my highest goal. Surrender to God's will is my highest goal. Για μένα λοιπόν η παράδοση στο Θεό είναι ο ύψιστος σκοπός. So just saying to God, I surrender whatever your will is, even if it's the last thing that I want. If that's your will, that's my only goal. Λέω στο Θεό λοιπόν, παραδίδομαι όποιο και είναι το θέλημά σου. Αυτό που είναι το θέλημά σου, αυτό θα κάνω. Αυτός θα είναι ο μοναδικός μου σκοπός. So I don't care if it's your will, God, pedal to the metal, let's go. That's all I want. Λέω στο Θεό λοιπόν, αυτό που θέλεις Θεέ, αυτό είναι το μόνο που θέλω κι εγώ. And in that I can experience peace regardless of what's going on. Και με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βιώσω τη γαλήνη άσχετα από το τι συμβαίνει. Just go with God's flow. Πηγαίνω με τη ροή του Θεού. Thank you for that question. Thank you, Don. Julie. Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι η Γιούλη, ψυχαναγκαστική υπερφάγος. Λέω πρώτα ελληνικά και μετά αγγλικά. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Ντόν. Ανέφερες ότι πέρασες αρκετά χρόνια, δεν κάνω λάθος, πάνω από 30, δουλεύοντας το πρόγραμμα με το δικό σου τρόπο, μέχρι που παραδόθηκες. Αναρωτιέμαι ποια ήταν η καθοριστική στιγμή για σένα που σε έκανε να δουλέψεις το πρόγραμμα διαφορετικά, αν ήταν κάποια πνευματική εμπειρία, αν ήταν μεγάλη απελπισία. So, John, thanks a lot for sharing. I'm Yuli, compulsive overeater. My question is, I heard you saying that you spent many years, I think over 30, working the program your own way. So I was wondering, what was the definitive moment for you that made you, surrender to the program? Was it a kind of spiritual awakening? Was it a lot of desperation? Thank you very much. Thank you so much, Yuli, for that beautiful question. Σε ευχαριστώ, Γιούλη, για την υπέροχη ερώτηση. I finally realized to the core of my being that I was going to die in this disease. Εν τέλει, συνειδητοποίησα μέχρι τα μύχια του είναι μου ότι επρόκειτο να πεθάνω από αυτή την αρρώστια. That there was nothing ahead for me, nothing I had to look forward to, but a lot more pain and a lot more suffering and an early death. Ότι μπροστά μου δεν υπήρχε τίποτα που μπορώ να περιμένω παρά ακόμη περισσότερα δεινά και εν τέλει θάνατος. That this is life or death for me. Ότι εδώ είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. If I am the real deal, if I am an actual addict, a compulsive overeater of the chronic variety, there is no other way out.
ότι εάν εγώ θέλω να βγω έξω από αυτή την χρόνια κατάσταση, δεν υπάρχει διέξοδος. And just like it says in the doctor's opinion in the big book, I realized I am hopeless. I am doomed. Και όπως λέει στο κεφάλαιο με τη γνώμη του γιατρού στο μεγάλο βιβλίο, συνειδητοποίησα ότι ήμουνα σε απελπιστική κατάσταση, ότι ήμουν καταδικασμένη. And so I realized that I needed to grab hold. I needed to first clearly identify my alcoholic foods and behaviors and put them down 100%. Το πρώτο που έπρεπε να κάνω ήταν να καταλάβω ποιες ήταν οι αλκοολικές τροφές για μένα και να τις αφήσω, να τις κόψω εντελώς, 100%. I was trying to have my alcoholic foods and behaviors in moderation, and that did not work. Προσπαθούσα να τρώω αυτές τις αλκοολικές τροφές με μέτρο, αλλά αυτό δεν γινόταν, ήταν ανέφικτο. I had to put them down 100%. Έπρεπε να τις εγκαταλείψω 100%. This is life or death. Πρόκειται για ζήτημα ζωής και θανάτου. And I had to grab hold of this program with all the enthusiasm that a drowning person grabs a life preserver and work this like my life depends on it, because it absolutely does. Και έπρεπε να αρπαχτώ από αυτό το πρόγραμμα με τον τρόπο που ένας που πνίγεται, αρπάζεται από το σωσίβιο και να κάνω ό,τι είναι να κάνω, γιατί έπρεπε να ζήσω. I was going to die if I did not. Αν δεν το έκανα, θα πέθανα. I could barely walk up a flight of stairs. My heart was doing all kinds of strange things. The writing was on the wall. Ούτε καν μπορούσα να ανέβω μια σκάλα από όροφο σε όροφο. Η καρδιά μου έκανε διάφορα τρελά. And I have children with disabilities. I needed to be there for them. Και έχω παιδιά με αναπηρίες, έπρεπε να είμαι εκεί για αυτά. I was going to lose choices of my care. I was going to start to lose choices, and I was going to need other people to take care of me. I would not be able to be there for them. Θα έχανα τις ευκαιρίες, τις επιλογές που είχα για φροντίδα και θα χρειαζόμουν άλλους ανθρώπους για να φροντίζουν εμένα. It just became life or death for me. Για μένα ήταν εν τέλει ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Thank you for the question. Thank you, Don. Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντόν. Είμαι η Σοφία, είμαι ψυχαναγκαστική με το φαγητό. Έχω μια ερώτηση για ανθρώπους που μου δυσκολεύουν τη ζωή και είμαι και εγώ δύσκολη για αυτούς. Τι κάνω? Είναι σαν κόκκινες στροφές. Κάποιοι άνθρωποι είναι σαν κόκκινες στροφές για μένα. Τους αφήνω από τη ζωή μου όπως αφήνω μια κόκκινη τροφή ή τι άλλο κάνω? Ευχαριστώ. I have a question. This is Sophia. Thanking you very much. And her question has to do with people who make her life difficult. And she also is a difficult person for them. So for her, these people are like red food to her. So what should he do? Should she put them down? Let them aside? Or what? Well, I like to, this program has taught me that the people in my life that are challenging, they are the perfect grade of sandpaper that is exactly matches. They are the best, perfect grade of sandpaper, exactly what is needed to smooth off my rough edges that I have as a person.
to help me become a better person. Μέσα στο πρόγραμμα έμαθα ότι οι άνθρωποι που αποτελούν προκλήσεις για τη ζωή μου είναι το κατάλληλο είδος γυαλόχαρτου, το κατάλληλο πάχος που ταιριάζει απόλυτα σε αυτό που χρειάζομαι εγώ για να λιάνω τις γωνίες μου που προεξέρχουν. I'm a slow learner. I'm a slow learner, and I believe that's why I have 3 young adult children with disabilities in my life, so that I can have surround sound 24/7 reminder that I am not in charge. Μαθαίνω αργά. Μαθαίνω αργά λοιπόν και ίσως γι' αυτό έχω και 3 ενήλικα παιδιά τα οποία έχουν αναπηρίες. Και αυτό που χρειάζομαι είναι να περιτριγυρίζομαι από πράγματα που θα μου υπενθυμίζουν ότι δεν έχω τον έλεγχο εγώ. So I need a constant reminder, and they are my teachers, and they help me to become a better person. And so in all my challenges, I ask God, what would you have me learn here, God? Help me to see this situation more like you see it. Help me to love them. Help me to see them more like you see them, God. Help me to love them as you would delight in me loving them. And it's an ongoing practice. Χρειάζομαι συνεχείς υπενθυμίσεις, λοιπόν, και τα παιδιά μου είναι οι δάσκαλοι μου, είναι αυτοί που με βοηθάνε να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Και ρωτάω το Θεό, τι πρέπει να μάθω εγώ μέσα από αυτή την κατάσταση. Βοήθησε με, Θεέ μου, να τα βλέπω έτσι όπως τα βλέπεις εσύ. Βοήθησε με να τα αγαπάω έτσι όπως θα χαιρόσουν να με έβλεπες να τα αγαπάω. Και αυτό είναι μια αδιάλειπτη διαδικασία. Yeah, what would you have me learn, God? And my challenges are there to help me learn and grow. Οι προκλήσεις μου είναι εκεί για να με διδάξουν πώς να μαθαίνω και πώς να αναπτύσσομαι. Thank you for that question. Thank you, Don. Φραγκίσκη μου. Ευχαριστώ πολύ. Έχω γράψει μία ερώτηση από την αρχή, αλλά μάλλον σου διέφυγε. Να τη διαβάσω ή θέλεις να τη διαβάσεις? Ευχαριστώ πολύ. Διάβασέ την, γιατί δεν την έχω δει στο chat. Μήπως την έχεις στείλει στο host. Δεν μήπως την έχεις στείλει στο host, ναι. Ποιες δράσεις κάνει καθημερινά η Dawn αφού αφήσει το Θεό να την καθοδηγεί με εμπιστοσύνη? Ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Ευχαριστώ. So the question from Fragiski is, what are your actions after you let God guide you throughout the day? Do you follow a certain plan? The plan that I have is just asking my higher power for what God's priorities are during the day, and to, basically moment by moment, and I forget to do this, so I don't do it perfectly, but moment by moment asking God, how would you have me handle this situation, God? What would you have me say here? How would you have me handle this one, God? So as each situation arises, just asking God, how would you have me handle this one? What would you have me say here, God? Help me to see this more like you see it, God. How would you have me act in this situation? Το σχέδιο είναι το να ζητάω από το Θεό, να ρωτάω από το Θεό να μου δείξει τις προτεραιότητες που έχει για μένα μέσα στη μέρα
να το κοιτάζω αυτό κάθε λεπτό, να το σκέφτομαι και να ρωτάω τον Θεό πώς θα ήθελες να χειριστώ την κατάσταση. Με το που εμφανίζεται μια κατάσταση, ζητάω από τον Θεό πώς θα ήθελες να την χειριστώ, τι θα μου έλεγες τι να πω και πώς να δω τα πράγματα. And thank you, Feiski, for that question. Thank you so much too. And thank you for sharing. Thank you. Ευχαριστούμε. Πριν κάνω εγώ μια ερώτηση, Γιούλη, έχεις το χ, μήπως ήθελες ένα χεράκι να κάνεις και άλλη ερώτηση. Γιούλη, πει. Είναι κατά λάθος. Όχι, έχει γίνει κατά λάθος. Κάτι λάθος έκανα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ωραία. Νομίζω δεν έχουμε άλλη ερώτηση ούτε στο chat, οπότε ούτε έχουν συγχεράκι, οπότε να κάνω μια ερώτηση. Έχουμε 5 λεπτά να το κλείσουμε. Αγγελική, ψυχαναγκαστική με το φαγητό, thank you, Don. Η ερώτηση είναι, ανέφερε ότι έχει 3 παιδιά με αναπηρία, με αυτισμό. Θύμωσε ποτέ στο Θεό της γι' αυτό? Είχε μεσικακία στο Θεό και πώς αποδέχτηκε ότι 3 από τα 4 παιδιά έχουν κάποια ασθένεια? So this is Angeliki, and she would like to ask, because you said that you have 4 children and 3 of them are with disabilities or some kind of disorder. And the question is, did you ever feel angry with God for this situation, that 3 out of your 4 children have disabilities? Yes, absolutely. Yes, absolutely. That was a real crisis in my faith, going through that. Σίγουρα. Αυτό αποτέλεσε αιτία κρίσης στην πίστη μου για το Θεό. And I thought, either God doesn't love me that much, or God must not be able to do anything to help me, or God just doesn't care. Αγάπη μου, εκόλλησες λίγο, οπότε άμα το μετέφρασες να το ξαναπείς, γιατί δεν σε ακούσαμε. Okay. Ωραία. Για μένα λοιπόν αυτό σήμαινε ότι ο Θεός είτε δεν με αγαπούσε, είτε δεν ήθελε να με βοηθήσει, είτε αδιαφορούσε πλήρως, δεν τον ένοιασε. Yeah, I was very angry. And I kept asking God, why did this happen? You know, why? And, you know, blaming myself, just coming up with a reason why. And I finally, you know, came to peace with that. And for me, it was to me, I felt like God was helping me understand that, you know, that my son chose, that my children, for me, this is how I understand it. Everybody's different. But for me, I almost believe that before we come down and are part of this life, that we choose the challenges that we're going to have. We choose the life that we are going to have. And we decide, you know, the challenges, and we agree to it and we accept it, because we will learn things that we never would have been able to learn any other way. And so we come down, life is a school, and I come here to learn. And we come here, I think, that we agree to the challenges that we will face, because we're going to learn things we wouldn't learn any other way. And so I felt like he agreed to have that challenge, because he's learning, my most severe son especially, he's learning things he just would never learn any other way. Ρωτούσα λοιπόν, εννοείται ότι ρωτούσα συνεχώς γιατί να συμβεί αυτό και κατηγορούσα το Θεό μου και αυτά.
συμφιλιώθηκα με αυτό. Καθένας είναι διαφορετικός, αλλά για μένα το θέμα έχει ως εξής, ότι πριν γεννηθούμε, πριν έρθουμε στη ζωή, επιλέγουμε μόνοι μας τις προκλήσεις που θα συναντήσουμε και συμφωνούμε σε αυτές, γιατί με αυτά που θα ζήσουμε μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν θα μαθαίνουμε διαφορετικά. Και έτσι εγώ μέσα από τα παιδιά μου μαθαίνω πράγματα που δεν θα τα είχα μάθει αλλιώς. Και ο γιος μου, για παράδειγμα, ο γιος μου, ο οποίος έχει την πιο σοβαρή διαταραχή, και εκείνος μαθαίνει πράγματα που αν δεν την είχε δεν θα τα μάθαινε. Life is a school. I'm here to learn the most I can. Η ζωή είναι σχολείο. Είμαι εδώ για να μάθω όσα περισσότερα μπορώ. Thank you. Thank you. Thank you. So it's 9:30 your time, and there is one more question. Do you have the time to answer the question, or do you want? I have time. I Okay, have all the okay. time you need. Julie. Θα κάνω μια γρήγορη ερώτηση του ναι ή όχι. Θα την κάνω πρώτα στα αγγλικά στην Dawn και Αγάπη μετάφρασε εσύ και την ερώτηση και την απάντησε, παρακαλώ πολύ. So Dawn, thank you so much. I have a question of yes or no. Please say to me, in this present time, do you believe that your children are a God gift? Oh, yes, yes, yes. This program has taught me, and only through this program, I have come to see my children more like God sees them. I have come to see my children in God's eyes. They are perfect. They are whole. They are infinitely loved. They are exactly as God delights in them being. And in so doing and embracing that and learning that, I have learned to accept and love myself as well. I have come to learn of God's unconditional love for myself and embrace that as well. Η Γιούλη έκανε μια ερώτηση που για ένα ναι ή ένα όχι, ακούσαμε πολύ περισσότερα βέβαια. Η ερώτηση ήταν αν πιστεύει τώρα ότι τα παιδιά της είναι δώρο Θεού. Η απάντηση είναι σίγουρα ναι, ότι τα παιδιά της έμαθε να τα βλέπει με τα μάτια του Θεού και στα μάτια του Θεού τα παιδιά της είναι τέλεια, είναι ολόκληρα, είναι αγαπιόνται χωρίς όρια, δικαιούνται αγάπη χωρίς όρια, έμαθε να τα δέχεται, να τα αγαπάει και με αυτόν τον τρόπο έμαθε να δέχεται και να αγαπάει τον εαυτό της χωρίς όρους. Thank you very much. Very much. Thank you. Είμαι muted. Λένα, νομίζω έχεις την τελευταία ερώτηση να κάνουμε για να κλείσουμε. Δεν έχω ερώτηση. Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ και θέλω να την μεταφέρεις ότι οι απαντήσεις στις δύο τελευταίες ερωτήσεις ήταν πνευματικότητα για μένα και την ευχαριστώ πολύ. There's no question here from Lena, but she wants to express the fact that she's very moved, and your answers to the last two questions for her was spirituality, and she thanks you a lot for that. Oh, thank you. Thank you. Thank you. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στο κλείσιμο. Αυτός ήταν ο χρόνος της συνάντησής μας για σήμερα. Τώρα θα ολοκληρώσουμε τη συνάντηση λέγοντας την προσευχή της Γαλήνης. Πριν την πούμε να μεταφράσει η Αγάπη. So that was our time for today. We move on and we are going to close with the Serenity prayer.